জি স্যার, ধন্যবাদ। আজকে সার্ভে কমিটির সম্মানিত সভাপতি এবং বিডার বিডার ইঞ্জিনিয়ার সাহেবরা এবং আমাদের সহকারী প্রকৌশলী মিস্টার রাহুল স্যার, আজকের এই সার্ভে কমিটির যে সার্ভের যে কার্যক্রম, এই কার্যক্রম সভাপতি মহোদয়কে উপস্থাপন করার জন্য, শুরু করার জন্য ধন্যবাদ করছি। Bismillahir Rahmanir Rahim. First of all, let us allow to me to introduce myself, Mr. Anwar, Technical Manager, Railway Management. Myself, Rahul Bhattacharya, Assistant Engineer as well as in charge of Electrical and Access Section. I'm Nasir, Storekeeper and Member Secretary, MITC. Mohammad Labibul Islam, Service Engineer. Mohammad Aminur Rahman, Managing Director, Natasha Health Engineering Limited. And then Mohammad Minhajul Islam, Managing Director, Natasha Health Engineering. Mohammad Tawfir Ahmed, Service Engineer, Natasha. I'm Imran Ali, Sales and Service Engineer, Natasha Health Engineering Limited. in the name of Almighty Allah, I am very much pleased to attend this survey meeting as chairperson. I convey my thanks to the attendants, the engineer Rahul Bhattacharya, in charge of electrical as well as the in charge of X-ray department or section. Besides, in absence of our supply and procurement officer, that means he is in leave for his personal purpose, we are nominated and declared that Mr. Nasir acting as member secretary of my committee, our committee. And then we have the potential vendors, managing director, Mr. Chairman and partnership and engineers of Natasha Healthcare. We are very much impressed to do the service on digital process. So today's objective was to since the long for numbers of serum machine, those are using for the patient care service as well as diagnostic and therapeutic. Because we know very well, at a times we use the serum fluoroscopic mode, that is the diagnostic, penetrate the particular organ of the human body or patient's physiological organ to detect the precision on location, and it is guide to the surgeon to operate easily with harmless. So thanks to all, convey my thanks and gratitude to all concerned directors and users of the related hospital or hospitals. Here is mentions for hospital, the CRM kilowatt 6 kilowatt generator and all are Korea, and it was procured different hospital like as Shwetajuddin and Kurmitula, Kurmitula, Rangpur, Rangpur, Faridpur, Faridpur and Bangabandhu. so Bangabandhu Medical College Hospital, Faridpur. Faridpur. So for hospital will be beneficiary and patient will get the efficient outcome. The total price of the goods according to the purchase contract and more than 4 crore. And the investment for the repair and ensure 2 years comprehensive warranty, our value is near about 1 crore. BD. We analysis mathematical calculation that according to the law of the government, according to the standard of the WHO, the breakdown spare parts cost near about 12%, and the for 3 years CMC near about 12.5%, not more than 25%. So our committee evaluate and tender procedure already done, contract under progress, and also we have received the NOA, already we have give the encourage and also request to the bidders, their potential bidders already they have did LC or whatsoever, they submit the newly spare parts. Our objective is to ensure the spare parts by applying clinical biomedical engineering methodology. We investigated the spare parts. Now I would like to switch
my mouth to Engineer Rahul Bhattacharjee to investigate and hand over the parts according to the list. Thanks. Thank you. Thank you, sir. So if we come to the invoice of the concerned vendor, according to Noah, there were 7 kinds of spare parts. There were 4 NOS workstation PC with software. So I would like to investigate the This PC. workstation. Please provide me the Sir, this is workstation PC. I would like to request the honorable member secretary to see it is in a new brand or any problem, damage, shifting damage, everything. Thank you. I think that There is no damage. there is no damage and this is new. This is yes sir. This is I think no physical damage is seen and I think it's new. Okay. Show that here. This. How much? Sir, Okay. Round one, no need. We are doing. আমরা দেখতেছি তুমি বলো এটা এক নাম্বার কেন দুই নাম্বার কোনটা? 2, 3, and 4. Also with mouse and keyboard, right? Yes, Yes, right. and Yes, mouse yes. and Two mouse, 2 keyboard, mouse, and No. another. আমরা বাংলা বলার সমস্যা নেই। বাংলা ইংরেজি Two, 4 keyboard, 4 mouse. Now I want to see fuse board. Three number fuse board. remarks. Okay. This is the fuse board. Actually, on the perspectives of the electronic sense, there is only fuse board. It was not necessary to replace the fuse board, but the problem is there. Due to uninterrupted power supply and as well as preventive maintenance of the hospital, and we could not control the humidity as well as temperature in the operation theatre. Sometimes in the board some corrosion. When fuse is burned as well as this connector is burned. So we have no option to repair it. That's why fuse board is necessary. Adapter. I think Rahul sir, you can put tick mark. Yes. Sonos adapter. Nina Sedika. This adapter for which purpose? So এটা হলো CPU আর মনিটর পাওয়ার সাপ্লাই। এটা হলো সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট বলতে কিছু না, এটা সিপিইউ পাওয়ার। এটা কি এটার অ্যাডাপ্টার? পাওয়ার কেবল স্যার 220। 220 এই অ্যাডাপ্টারটা কিসের জন্য? স্যার এটা মনিটর ফর সাপ্লাই। মনিটরের পাওয়ার সাপ্লাই। এটা হলো অ্যাডাপ্টার, it is directly converted AC to DC, just like mobile charger. If you put adapter, nothing else, it is the charger as well as adapter. Adapter means this is the female, another is male. This is male. Two switch is the male. And female, both. যে সাদার মধ্যে ঢুকবো ও হলো ফিমেল, আর যেটা বন্ধ থাকবে এটার নাম হলো ফিমেল।
adapter means it is adaptation with connection as well as this adaptation. If not, এটা কিন্তু প্রত্যেকটা চিত্রের মধ্যে ঢুকবে না, পার্টিকুলার পার্টিকুলার আবার অন্য ব্র্যান্ডে এখানে লাগা হবে না। এই জন্য এর নাম হচ্ছে অ্যাডাপ্টার, পাওয়ার অ্যাডাপ্টার। কানেক্টেড মেল অ্যান্ড ফিমেল আলাদা তার থাকে এবং এটা গ্রাউন্ডিং করা আছে। যদি ভোল্টেজ মাপতে হয় তাহলে ভিতরে একটা দেওয়া লাগবে আর সার্ফেসে একটা, ভিতরেটা হলো লাইন আর সার্ফেসে হলো গ্রাউন্ড। এটা 12 ভোল্ট ডিসি পাওয়ার। জি স্যার। ওকে, ফোরমোস আমার দুঃখ হয় একটা না, আমাদেরও বদনাম হচ্ছে, রুগীরও ক্ষতি হচ্ছে, সার্জনেরও ক্ষতি হচ্ছে, রুগীরও টাকা বেশি ব্যবহার করতেছে, হেলথ কেয়ার সিস্টেমেরও বদনাম হচ্ছে। এটার কারণ হলো we could not yet ensure or adapt the safe use of healthcare technology. It was necessary. Now, two nose power supply board. Power supply board কি জন্য use Wait, করবো? wait. This is the power supply board. Here is a lot of power supply. Here the transistor, power transistor and heat sink at a time. This power transistor is a heat sink. To reduce the temperature adaptation is the coil. This power board integrated. Here is a lot of connection. There is some IC sensitive device. It is the tropical package to reduction the moisture. If I touch my body, there is electric charge. Then capacitor will be charged. This functioning, this functioning. So we can open it with very easy. It's a sink, no? হিট সিঙ্ক মানে যেটার মধ্যে ওয়াটার সিঙ্কের মতন পানি দেওয়া আর কোনো পাওয়ার ট্রানজিস্টর আছে, দেখেন পাওয়ার আইসি আছে তিনটে। এই তিনটে আইসি যখন হিট জেনারেট হয়, জেনারেট হয়ে সারফেস এরিয়া বাড়াই দেয়, ওই জন্য বাতাস চলে যায়। এটা এটা কুলিং সিস্টেম। হ্যাঁ, এটার জন্য পাওয়ার ট্রানজিস্টর বা পাওয়ার আইসি কয়টা আছে? 6টা। অপারেশনাল লিখায় ইনভার্টিং, নন মিটারিং, অফসেট, নাল, আউটপুট 6। পাঁচটা। তাহলে একটা অফ করতে 6 কিলো আইসি। এটার নাম হলো 741। এইখানে তো আবার 3 পিন। কতটা 3 পিন থাকবে, কতটা 2 পিন থাকবে? 3 পিন মানে ট্রানজিস্টর, পাওয়ার ট্রানজিস্টর। More than 3 pin, that is the IC. And all are capacitor. If any capacitor damage not work together, then power supply interrupted. This is the toroidal transformer. This is the coil. This is the robusting capacitor. This ceramic capacitor. It also capacitor. This also capacitor. A lot of capacitor. Just filtering everything. So this is the connector. কিন্তু আমি একটা কষ্ট পাই জিনিসটা, আমার মতে এই পাওয়ার সাপ্লাই বোর্ডগুলো যে আজকে লাগাইলো, কম্পারেন্সিভ ওয়ারেন্টি দিল, যদি 3 মাস পর পর এটাকে পরিষ্কার করা হয় আইসি ফাইনাল করবে, তাহলে কোনোদিনই হ্রাস করবে। আর যে ওটিতে আছে আমাদের এইচবি এসিএস সিস্টেম এবং হোকা ফিল্টার লাগানো হচ্ছে, টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট আর্দ্রতা রক্ষা করা হচ্ছে, তাহলে এই সমস্ত যে জায়গায় প্রিন্টেড আছে আমরা স্যার মেইনটেনেন্স করব স্যার, আমরা মেইনটেনেন্স করব। যদি এখানে একটা করশন ধরে, একটা মরিচা ধরে, আর্ট ধরে, তাহলে স্পার্কিং করে। এই বোর্ডটার দাম কত? আচ্ছা যাও, এই বোর্ডটার একটা দাম আছে। এই যে মূল্যবান বোর্ড, এই পাওয়ারটা যদি আমরা ঠিক রাখতে পারতাম, তাহলে এই পাওয়ারগুলো আইজিবিটি বোর্ড এগুলো করতে হবে। কিন্তু এটা সম্ভব না ঢাকা থেকে একজন ইঞ্জিনিয়ার মেমোরি নিয়ে যায় রেডি করে। এই যে প্ল্যানিং মেটারিয়াল যেটা ক্লিন করা 10 দিন বা 15 দিন পর রুটিন মেইনটেনেন্স করা, এটা যদি না করা হয়
তাহলে শুধু বোর্ডটাই ক্ষতি হবে না, এখানে কনসেন্ট্রেট জন্য স্পার্কিং স্পাইক ভোল্টেজের জন্য এই ইমেজেরও তারতম্য হবে। অনেক সময় ডাক্তাররা বলবে মেশিন ঠিক হয়েছে, মেশিন চলে না, তারপরে ইমেজ ঝিঝি করতেছে, ইমেজ ঠিক থাকে না, ইমেজ কোয়ালিটি ভালো না, ইত্যাদি অভিযোগ আছে। সুযোগ আকারে যদি এই মেশিনের সাথে এই যে আমাদের ইন্ডিয়া সাহেব আছে, তার নাম কি, লামিবুল ইসলাম। লামিবুল ইসলামকে ওই হসপিটালে এইগুলো দেওয়া হতো, তাহলে ওই সকালবেলা বা 3 দিন পর পর অপারেশন করে মেশিনগুলো যে রক্ত মাখা থাকে বা রক্ত ছিঁড়ে থাকে, তারপরে ক্লিনিং করে এই বোর্ডগুলো সার্ভিসিং করে আবার যদি দিত, তাহলে একটা মেশিন আমার জানার মধ্যে লাইফ টাইমই চলে। তার মানে আমাদের দেশে বিদ্যুৎ বিভ্রান্ত একটা প্রিভেন্টিভ মেইনটেনেন্সের অভাব, আর্দ্রতার কারণে এগুলো ইলেকট্রনিক করে দিচ্ছে। আমাদের দেশ ট্রপিকের কারণে, অর্থাৎ হাই হিউমিডিটি, বৃষ্টির সময়। আবার আরেকটা জিনিস আছে, হঠাৎ করে এই খাঁচার মধ্যে একটা তেলাপোকার লেজ ঢুকে যাবে। তেলাপোকা খুব পছন্দ করবে ওই খেতে। তো তেলাপোকা যদি ঢুকে যায়, তেলাপোকা একবার শ্মশান কিন্তু কোনটা বার নেই। তাহলে আমি যখন হৃদরোগে চাকরি করতাম বা আমি হসপিটালে, প্রত্যেকটা মেশিনের আগে আমি নেট ফেলে দিয়ে রাখতাম, তেলাপোকার সহিত স্প্রে করতাম। কারণ হলো যখন একটা সার্জন সার্জারি করে যায়, তখন অনেক কিছু রক্ত থাকে, মরিচা থাকে, ময়লা থাকে। আসলে ওই জায়গায় সুইপারের দায়িত্ব পালন করবে একজন গ্রাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার, ভালো পরিষ্কার করে। কিন্তু আমাদের দেশে অনেক, আমাদের ইঞ্জিনিয়ার কম, কিন্তু আমরা সুইপার দেখি, ক্লিনার দেখি, প্রত্যেকটা হাসপাতালে আছে। এরা তখন করে কি, ওই সব ওয়াটার দিয়ে সেটা পানি মুছতে যায়, এই পানির ফোঁটা মেশিনের মধ্যে দিকে করে পরিষ্কার। তাহলে আমি মনে করি যে এমন কোনো হাসপাতাল নাই যে 5 জন করে সুইপার নেই। এই সুইপারের দায়িত্ব যখন ইঞ্জিনিয়ারদের দেওয়া হতো, তাদের মেশিন ভালো। বিশেষ করে মেশিনগুলো সুইপার হিসেবে বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ দিলে পুরো মেশিন এত নষ্ট হতো না, এটা উন্নত বিশ্বে করে। আর 3 শিফটে থাকবে, 3 শিফটে পরিষ্কার করেছিল, তাহলে পেশেন্ট সেফটিও হইল, মেশিনের আয়ু দীর্ঘায়ু হইল, মেশিন থেকে কোনো এরর আসবে না। কারণ এটার যে আউটপুট পাওয়া যাবে, ডাস্ট করলে আর মরিচা করলে সেই আউটপুট পাওয়া যাবে, যার ফলে প্রায় কমপ্লেন আসবে। এই যে এই রেডিয়েশন যেটা আসবে, সেটা পাওয়ার সাপ্লাই করতে হবে। রেডিয়েশন আমি যে কন্ট্রোল করবো, যদি আমি পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট, টেম্পারেচার যা যা আছে স্ট্যান্ডার্ড, ওটা যদি আমি মেনটেন করতে না পারি, ইট ইজ ইম্পসিবল টু কন্ট্রোল দ্য এমএএস। তার মানে ইন হাউস ক্লিনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বা বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট ইজ নেসেসারি। কারণ উইদাউট, কারণ আমাদের একটা দুঃখজনক জিনিস হলো, আমরা হয়তো বোঝাইতে পারিনি, তোমরা হয়তো বোঝাবে, আমার চাকরি বেশি দিন নাই, আমি বলার চেষ্টা করছি, এটা তো করা সম্ভব না। আসলে একটা হসপিটালে পেশেন্টকে ঘিরে থাকে সার্জন, ডাক্তার, প্যাথোলজিস্ট, রেডিওলজিস্ট, সব মরফোলজিস্ট আছে, সবাই আছে, কিন্তু এই মেশিনটাকে যদি সেবা দেওয়া হবে, এর জন্য একজন অভিভাবক যদি থাকতো ডাক্তারদের ভিতরে, তবে মেশিন যদি এরর এসে আনডিজায়ার্ড ইভেন্টস, ইনজিউর, আনডিজায়ার্ড রেডিয়েশন এবং ইনস্ট্যান্ট ফেলিউর হয়ে মানুষের মৃত্যু, এটা নিরুদ্ধ। তো আমি স্ট্যাটিস্টিক্স দেখছি যে 250 বেডের জন্য মোটামুটি 7 জন সুইপার, মানে ইঞ্জিনিয়ারটা বলা যাবে না, মেডিকেলের ইঞ্জিনিয়ার থাকে, সুইপার সেখানে করতে হবে। এই মেশিনগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে। অথবা যদি মনে করো যে সরকারি নিয়োগ দেওয়ার দেরি আছে, তাহলে বাংলাদেশে প্রচুর ইলেকট্রোমেডিকেল, প্রচুর বায়োমেডিকেল আছে, এটা ঠিকাদারের সাথে চুক্তি করে আউটসোর্সিং করে আপাতত তাদেরকে পোস্টিং দিলে আমাদের হেলথে যে রোবস্টিং বাজেট 400-500 কোটি টাকা অনেক সময় মেরামত করতে লাগে, এর মধ্যে 5 কোটি টাকা দিলে পরে মোটামুটি 85% মেশিন ভালো চলবে এবং নষ্ট হবে না। আর দ্বিতীয় কথা, আমার 5 বিঘাতে নার্স এবং টেকনিশিয়ানদের ট্রেনিং দিয়েছি। মূল সমস্যা হলো আমাদের দেশে আমরা বাংলা মিডিয়ামে পড়ালেখা করতেছি, ফলশ্রুতিতে সার্কিট ডায়াগ্রাম সবকিছুই ইংলিশে লেখা থাকে। আর ইংলিশে বোঝা আমাদের মাতৃভাষা বাংলা, এটা একটু কঠিন কাজ। আমাদের বাংলা হতো না, আমরা সহজেই করতাম। অনেক সার্ভিস মেনুয়াল, অনেক অপারেশনের আমি হসপিটালে আমার জীবনে ভিজিট করছি, দেখছি স্টোরের মধ্যে পয়সা যাচ্ছে, কেউ পড়েও না। তা আমি আশা করব রাহুল সাহেব, আপনি বাংলা ভার্সন এবং যে কোনো টেম্পারে গেলে বলবেন যে বাংলা ভার্সন একটা ম্যানুয়াল, একটা ইনস্ট্রাকশন ম্যানুয়াল যেন রিডাররা এটা করে দেয়। যদিও বর্তমানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আছে, সেটা যদি এসওপি করে দেয়, তাহলে এই বিষয়টি ভালো হবে। নেক্সট, অ্যাকচুয়েটর ড্রাইভার দুইটা। আচ্ছা, অ্যাকচুয়েটরের কাজ কি? এটা আমরা স্যার সিটেকে আপ ডাউন করানো হয়, ওখানে আমাদের অর্থাৎ যে চেয়ারম্যান কম্পার্টেবল টেবিল আছে,
actuator অপর ছিল হচ্ছে escalator and elevator lifting অর্থাৎ ভার্টিক্যাল এবং হরাইজন্টাল মুভমেন্ট পেশেন্ট শুয়ে থাকবে বাট ওই কন্ট্রোলার হচ্ছে সুইচটা চাপ দিলে পরে যেমন সিটি স্ক্যান এমআরআই টিভির যে আছে কাগজ আছে ওখানে নামার পরে এটা নাম হলো এক্সপ্রেশন এক্সপ্রেশন নামে হলো মানে লিফটিং করা ওইগুলো লিফটিং ভালো নাম হলো এক্সপ্রেশন ঠিক আছে জি স্যার ये যখন পাওয়ার পাবে সেই পাওয়ারটা ইনপুট দ্বারা হচ্ছে মোটর করবে মোটর হয় এটা যেটা আছে এক্সট্রিবিউটর পাওয়ার লাগবে এক্সট্রিবিউটর কন্ট্রোল লাগবে কিন্তু মোটর লাগবে তো 220 আবার ইন্টারনেট 12 ভোল্ট ডিসি চলে যাবে কিন্তু কন্ট্রোল লাগবে অনেক সময় এই যে তার কাটে অনেক সময় কানেকশন দিতে গিয়ে 12 ভোল্ট থেকে কেটে দেয় পরে পরে ভোল্ট সহ হয়ে যায় এরকম এক্সপেরিয়েন্স আমার আছে এর সাথে কানেকশনটা ঠিক মতো দিও জি স্যার লাস্ট আমার মনে হয় কন্ট্রোল তারপর হচ্ছে স্যার ওপি বোর্ড কনসোল কনসোল এটা হলো অপারেটর কনসোল এটা হাতে ধরার দরকার নেই সেনসিটিভ জিনিস থাকে এই যে আমরা সুন্দর রেজিস্টার দিলাম আমাদের সব এই বাচ্চাটাকে সুন্দর করে ইমোনাইজ করে প্যাকেট করে আমরা নিয়ে আসলাম এটা কিন্তু এফডিএসসি না এখন যে আমরা করবো খোলার পরে যদি ধুলা ধরে সিএফডিএসসি তাহলে মেমব্রেনের নিচে লাগানো থাকবে আর এই যে বোতামগুলো আছে বোতামগুলোর মাঝখানে ঠিক 90 ডিগ্রিতে প্রেস করতে হয় কিন্তু আমি প্রায় দেখি অনেক নার্স এবং সিস্টার যারা আছে এই নিয়ে চাপে এই নিয়ে চাপে বলে এই অ্যালাইনমেন্ট প্রবলেম হয় মেমব্রেনের যেটা আছে তারা আয়ু কমে যায় এটা একটা ট্রেনিংয়ে লিখেছে মিডিলে 90 ডিগ্রি ভার্টিক্যালে চাপ দিতে হবে আস্তে করে টাচ অনেকে মনে করে লোহা লক করবে এরকম চাপ দেয় এরকম চাপ দেওয়ার পরে নিচে মেমব্রেন কেটে যায় ফলে মেশিনটা বন্ধ হয়ে যায় মেশিনের দাম 1.5 কোটি আর একটা চাপের দাম হলো 900 মনে কষ্ট রোগীর কষ্ট কিন্তু আসলে এটা কোনোদিনই এই যে আমরা অপারেশন থিয়েটারে যেটা আমরা নার্স রাখি বা ওয়ার্ড বয় রাখি বা পরিচালক এটা স্কিল টেকনিশিয়ান অবশ্যই এটা মেয়েরা হ্যান্ডলিং করলে ভালো মেয়েদের হাত কিন্তু ওই মেল ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছে কিন্তু ফিমেল ইঞ্জিনিয়ার সারা বিশ্বে ফিমেল ইঞ্জিনিয়ার আছে এগুলো অপারেট করার জন্য তাদের এই হাতটা এটা ভালো এবং আমি তো সিবা ক্যানন যে জায়গাতে যান না কেন সিমেন্টে যান ওদের এক্সেপ্টিভ এই পেনের কিন্তু মেয়েদের দিয়ে তৈরি করা হয় কারণ এগুলো সফট টাচ ছেলেরা যদি এটা চাপে তাহলে কিন্তু হার্ডে এই ঝামেলা হয়ে যাবে এটা বিট আছে এটা চাপার সিস্টেম আছে প্রেশার এরকম বেশি লাগলে উপর শেষ এইভাবে ভুলগুলো শেষ হয়ে যায় আবার অনেক সময় আমিও বলতেছি অনেকেই করে কি ওই লিপস্টিক বা এগুলো দেয় দিয়ে সেটা হাতের আঙুল বড় ঠেসা তখন এটাতে চাপ বাঁধে এটাতে যায় এটাতে যাবে এদিকে আর দাগ ওঠে এই জিনিসগুলো আমরা সতর্ক যদি হই তাহলে আমাদের হেলথ কেয়ার ব্যবস্থাপনা ঠিক হবে আমার বয়স হয়েছে আমি তো অনেকবারই বলছি এখন যদি দয়া করে সবাই শুনে আর টেকনোলজিকে অ্যাকোমোডেট করে অ্যাকমপ্লিশ করে তাহলে কিন্তু যন্ত্রপাতি মেডিকেল যন্ত্রপাতি সিএফডি মার্কে এত তাড়াতাড়ি নষ্ট হয় না নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমাদের ইয়ার পলিউশন ম্যানিপুলেশন আর কিছু সদিচ্ছার অভাব আছে যে আসলে মেশিন ঠিক মতো মেরামত করতেছে না আর এগুলো মেশিনের ব্যাটারি থাকে এগুলো ঠিক মতো চার্জে রাখতে হয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হয় যেমন নাকি আমরা বাচ্চাকে সময় মতো গোসল করায় রাখতে মেশিনও একটা পেশেন্ট আমরা পেশেন্টকে খাবার দিতেছি দুধ দিতেছি প্রেশার মারতেছি এই মেশিনগুলো আমাদের পেশেন্ট এদেরও কিন্তু প্রেশার মারতে হয় হার্টবিট দেখতে হয় ফিল করতে হয় ইরিটেশন করতে হয় সেফটি হতে হয় তো টেকনোলজি ইজ এ গুড ফর life to enhance the quality of the life, but it is necessary to take care of the technology. If we do not take care of the technology, it works as a blacksmith will bite to us the passion. So undesired effect and unnatural death and undesired injuries are available in mobile. That's why IFMB International Federation Medical and Biological Engineering Physical Engineering Division opened a platform including to 125 countries. We attend the Visakhapatnam, Andhra Pradesh. Yearly we have make conference and everybody say this problem, how to solve this problem. So healthcare technology is an emerging challenging for lower income countries and economically successful countries like Bangladesh because already we have open many biomedical engineering departments such as Kuwait, every branches, near about 10 branches of the biomedical engineering. They are continuing their education with many of research. They also bless for us, but how to operate this machine, this there are not facilities in the university.
So I would like to request to those who are viewing the videos, all respected professor of the biomedical and student healthcare policy makers and vendors, to give them training through practically, theoretically, and mindly and ethically. এই জিনিসটা যদি ডেসিমিনেট করে ছড়াই দেওয়া হয় তাহলে আমাদের পেশেন্ট আনডিজায়ার্ড ইনজুর এবং আমাদের ইনভেস্টিগেশন কষ্ট কমে যাবে। আমাদের দেশে মেডিকেল ইকুইপমেন্টের দাম বেশি, একটা ট্যাক্স একটা ফ্যাক্টর থাকে। আর ক্লিনিক মালিকেরাও জানে যে মেশিনটা নষ্ট হয়ে যাবে তাড়াতাড়ি, কিন্তু মেশিন নষ্ট হওয়ার কাজ নাই। সিমেন্সের একটা ক্যাথল্যাব ছিল, একটা টানে 15 বছর চলছে। সিমার্জের একটা চলছে, তোশিবার ছিল, আমি মোটামুটি 20 বছর চলছে, আমার একটা স্পেয়ার পার্টস লাগে। কিন্তু আমার কাজ ছিল, আমার সাথে 4 জন দেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে গাড়ির ড্রাইভারও ছিল। তারা সকালবেলা আমরা অ্যালকোহল পেন্টগুলো মুছতাম, পরিষ্কার করতাম, নিজের সাফ করতাম, ফলে মেশিনগুলো কিন্তু তারা এরকম যায় না। আমার বয়স হয়েছে, আমি তো সব দেখি না, বুঝি না, আমার কথা আমি বলতেছি। আশা করি যারা আছেন ইয়ং ইঞ্জিনিয়ার বা যারা কোম্পানির মালিক আছেন, ইউনিটের মালিক আছেন, বা ইন্ডাস্ট্রি যারা আছে, এগুলো ধীরে ধীরে সতর্ক বাড়ি দিয়ে করে ফেসবুকে পোস্ট দিলে মানুষের অ্যাওয়ারনেস বিল্ড আপ হবে। আমরা তো শুধু খালি ছবি দিচ্ছি, গরু ঘোরা দিতেছি, আবার কোন জায়গায় কি হচ্ছে বলতেছি। তো রিয়েল মেসেজটা আমি বক্তব্য দিলাম, আপনারা ফেসবুকে দিয়ে দেন যে এই যে মেমোরেন্ডা এটা ছবি দিয়ে দিলে এইভাবে চাপ দিতে হবে, তারা সতর্ক হবে। এখন তো গ্লোবালাইজেশন, বাংলা বলে দেন, এইভাবে চাপ দেন, এইভাবে পরিষ্কার করেন, যার ফলে তাদের মধ্যে অ্যাওয়ারনেস, আপনি বাচ্চার স্বাস্থ্য সেবা দিন, আপনার বাবার স্বাস্থ্য সেবা দিন, তারা প্রত্যেক অভিযোগের মধ্যে ধীরে ধীরে অ্যাডাপ্ট করতে পারে। একদিনে তো হবে না। আমি মনে করবো আমাদের রাহুল সাহেব এক্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের অন্য যারা শুনলেন, তারা আপনাদের ফেসবুকে এই জিনিসগুলো সতর্কতা এবং ছবিতে আপলোড করে দিতে, ভিডিও করতে ভালো হবে। সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং এই সার্ভিসে অংশগ্রহণ করার জন্য। ক্যামেরা ইন্টারফেস আচ্ছা, ক্যামেরা ইন্টারফেস বোর্ড যেটা আছে এটা হচ্ছে ভুল। এটার নাম হলো ক্যামেরা ইন্টারফেস বোর্ড। ইন্টারফেস বোর্ডের মধ্যে প্রথমে একটা পাওয়ার, আমার পাওয়ার দেখবো কোনটা এখানে তো সব কানেক্টর দিয়েছে দেখলে পাওয়ার পাওয়ার ইনপুট আছে এবং আউটপুট কানেক্টর আছে। এটা এটা কি ইনপুট? জি স্যার, পাশে ইনপুট জেড। আছে। আচ্ছা, এটা কি? স্যার আউটপুট স্যার, এবং দিস কানেক্টর ইজ কানেক্টেড উইথ, এটার নাম কি? স্যার কানেক্টর আছে সিরিয়াল পোর্ট স্যার। এটা সিরিয়াল বাস। সিরিয়াল পোর্ট, জি স্যার। এটার নাম কত? RS-232। জি স্যার। এটার নাম কি? স্যার এই যে এফআরসি ক্যামেরা কানেক্টর স্যার। কন্ট্রোলার বোর্ড আছে, ক্যামেরার তিনটা জিনিস আছে। ক্যামেরা সম্পর্কিত পিকচারকে ক্যাপচার করে, তাহলে পিকচারকে ক্যাপচার করে লজিক মেশিনটা মেমোরি নেওয়ার জন্য প্রথম কাজটা হলো, এটা সিসিটি ক্যামেরা। এই ক্যামেরা এটা কন্ট্রোল করে সিসিটি পারপলসার ডিভাইস। এটা কিন্তু ভোল্টেজ কাজ করলো চার্জ হবে, চার্জ হোল্ড করবে, হোল্ড করছিল এই ছবিটাকে ধরে রাখবে। তো কোনো কারণে রাহুলকে বলি, এই জায়গাতে কোনো ক্যাপাসিটর আছে? এই যে ক্যাপাসিটর, কোনো সময় এই বোর্ডে যদি কন্ট্রোল হয়, এই বোর্ডটা কিন্তু মেরামত করা সম্ভব যদি মরিচা না ধরে পড়াশোনা না করে। এই মাপের ক্যাপাসিটরগুলো যদি আপনি লিখে রাখেন এবং ডায়াগ্রামে যান, তাহলে এই ক্যাপাসিটরগুলোর দাম হলো 100 থেকে 150 টাকা। আর এইটার আবার একটা জিনিস আছে, সেই জিনিস হলো এটার মধ্যে কিন্তু মেমোরি আছে, চিপস, চিপসের মেমোরি আছে। এই মেমোরিটা এইটা পাওয়ার না পাইলেও ভালো থাকে, কেমনে বলেন তো? যেমন পেন ড্রাইভের কি কোনো ব্যাটারি আছে? না স্যার এটা সিমস সিমস আছে। তাহলে পেন ড্রাইভে যদি ব্যাটারি না থাকে, তাহলে ও কেন তথ্য রাখে? এটা আমার প্রশ্ন। ঘড়িতে ব্যাটারি থাকে কিন্তু পেন ড্রাইভে ব্যাটারি নেই, কিন্তু তথ্য কেন? ওখানেও এই ক্যাপাসিটর চার্জিং কাজ করে। সিসিটির অর্থ বুঝছেন? জি চার্জেস কাপেল ডিভাইস। কাপেল মানে কি বুঝে? যুগল। একটা ক্যাপাসিটর হলো, দেখেন তো এখানে
তাহলে এটা হলো আমার ইমেজ ক্যাপচার বোর্ড কন্ট্রোল ক্যামেরা ইন্টারফেস। এটা ইন্টারফেস বলা যাবে না, এটা আর একটা এটা কার সাথে কানেকশন হবে ক্যামেরা মাদারবোর্ডের সাথে স্যার সে ক্যামেরার ইন্টারকানেকশন দিতে আর এটা ইন্টারফেস হতে পারে এটা টায়ার ইন্টারফেস শব্দের অর্থ যেটা এই যে তার এই যে এইভাবে কিভাবে দেওয়া থাকে আমাদের একটা ইন্টারফেস মানে এই যে এরকম একটা তার আমাদের থাক নাই এটা একটা ইন্টারফেস আর যেটা আছে টায়ার জাম্পার ওকে জাম্পার ওয়্যার ওই যে পৃথিবীতে এই লাইন থেকে এই লাইন একটা তারার সাথে কানেক্টেড নাম জাম্পার আর ইন্টারফেস শব্দের অর্থ হইতে পারে এই জায়গাতে বোর্ডটা এরকম এরকম করে কানেকশন আমাদের তার ঢোকানোর জন্য একটা কোড থাকে পাতলা তার আর ইন্টারফেস হলে কি জানো নতুন বাস সিগন্যাল আদান প্রদান করতে এবং কন্ট্রোল করে ফেস টু ফেস জন্ম থেকে মানে চ্যালেঞ্জ ইন্টারফেস ওকে মানে ভিতরে ভিতরে কানেকশন আর মানে ইন্টারফেস ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ হ্যাঁ সব পাইছি বুঝি স্যার। মেম্বার সেক্রেটারি পক্ষ থেকে সব থ্যাংক ইউ সো মাচ আজকের এই যে সার্ভে কার্যক্রম আমাদের সভাপতি আমাদের অনুমতির সাপেক্ষে আজকের কার্যক্রম এখানে সমাপ্তি ঘোষণা করা হলো। সবাইকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ সবাইকে সময় মতো কথা শোনার জন্য। আমি একটা বেশি কথা বলছি আমাকে